नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुचंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। बिहार विधानसभा निर्वाचन में स्पष्ट बहुमत आड़क अग्रसर होउछि एनडीए। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया विजयी। गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय योजन आगामी 4 वर्ष राज्य में 2200 विद्यालय स्थापन करेंगे सरकार। खोर्धा जिला जटणीଠାରେ ଜାତୀୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧୁମେହର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 243ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏନଡିଏ 81ଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ 92ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଖବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ବିଜେପି 85ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 41ଟିରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଜେଡିୟୁ 31ଟି ଆସନ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 52ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆରଜେଡି 7ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ହାମ୍ 5ଟିରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ଆରଏଲଏମ୍ 4ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ 6 ଓ 11 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया 1,23,758 खंड भोट पाई विजयी होइछन्ति। श्री ढोलकिया तांको निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी 83,748 खंड अधिक भोट पाइछन्ति। कांग्रेसर घासीराम माझी को मोट 40,121 खंड भोट मिलिथिबा बेले बीजेडी प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया को 38,408 खंड भोट मिली। उपनिर्वाचन में विजय हासिल करने पर बीजेपी पक्षर एक शोभायात्रा नुआपड़ा नगर परिक्रमा करिछि। ए संपर्क में आम नुआपड़ा संवाददाता रिपोर्ट। बर्तमान गणति कार्य शेष होइछि। फलाफल घोषणा होइछि। बीजेपी दलीय प्रार्थी जोटा कि जय ढोलकिया विपुल व्यवधान से विजयी होइछन्ति। तांको विजयी नहीं बर्तमान दलीय कर्मी महल रे नेता महल रे उत्साह देखा मिलছে এবং से खरिया रोड ठारे एक रैली अनुष्ठित होइतला एवं विशाल शोभायात्रा रे खरिया रोड ठारू नुआपड़ा को पहुंचीतिले। उपनिर्वाचन में विजय हासिल पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया को शुभेच्छा जणाइछन्ति। उपनिर्वाचन पर गत 11 तारिख में भोट ग्रहण होइथिला। शिक्षा को आकर्षणीय एवं प्रभावशाली करने गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय एक निर्णायक भूमिका ग्रहण करिबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंति। भुवनेश्वर लोकसेवा भवन में आज मुख्यमंत्री श्री माझी राज्यर शिक्षा व्यवस्था को आहुरी सुदृढ़ करने एही योजनार लोगो उन्मोचन करिसंति। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहिसंति आगामी 4 वर्ष में गोदावरीश आदर्श विद्यालय योजनार प्रथम पर्यायर 2200 विद्यालय प्राय 12,000 कोटी टंका खर्च कराजिबो। पंचायतर मध्यस्थल न्यून 5 एकर जमी उपलब्ध थिबा सर्वबृहत ग्राम को एथिरे प्राथमिकता दियाजिबो। एही आदर्श विद्यालय निर्माण द्वारा शिक्षार भित्तिभूमि और शिक्षण परिवेश में उन्नति आसिबो। आधुनिक श्रेणीगृह डिजिटाल एवं क्रीड़ा उपकरण भली सुविधा एही विद्यालय रे उपलब्ध हेबो। प्रत्येक पिलांको मौलिक साक्षरता और संख्या ज्ञान दक्षतार निपुण कराइबा सह गुणात्मक शिक्षा माध्यम सेमानकर सामग्रिक विकास कराइबा एही आदर्श विद्यालय गुड़िकर उद्देश्य बोली मुख्यमंत्री श्री माझी कहते। आपण माने संवाद शुणुचंती आकाशवाणी कटक केन्द्र। जातीय फरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय एनएफएसयू एक शाखा खोर्धा जिलार जटणी ठारे प्रतिष्ठा हेबो। एने गृह विभागर अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार आज भुवनेश्वर ठारे एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक में विश्वविद्यालय प्रतिष्ठार निर्माण कार्य अग्रगति को त्वरान्वित करने उपर गुरुत्व दिया जाइथिला। भुवनेश्वर ठारे एनएफएसयूर स्थायी कैंपसर प्रगति एवं वर्तमान कार्यकलाप और भविष्यत योजना संपर्क में आलोचना होइथिला। एनएफएसयूर सहायतार ओडिशा अपराध विधि विज्ञानगार में विचाराधीन मामला संख्या ह्रास करने सह अधिकारी पुलिस एवं अन्य अधिकारी मानक पई उन्नत मानर प्रशिक्षण प्रदान उपरे गुरुत्व प्रदान करा जायथिला। सूचनायोग्य राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षर जटणीर गौड़ काशीपुर और अलका ठारे निर्माण हेबाकु थिबा एही विश्वविद्यालय गुजरात अहमदाबाद ठारे थिबा एनएफएसयूर एक शाखा भावे कार्य करिबो।
ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏକତା ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇବା ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଇବର ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାଲୁଗାଁ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଆଦି କର୍ମଯୋଗୀ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣିଆ କିଲିଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର କଳାମାଟି ଗ୍ରାମରେ ଜନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଦି ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଶିବିର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଓ ବିତ୍ତୀୟ ସାକ୍ଷରତା ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶିବିରରେ ଜନଜାତି ବର୍ଗର 50ରୁ 60 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଜାତୀୟ ଗୌରବ ବର୍ଷ ପକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11ଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 25ଟି ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 4 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହିଷାପାଟସ୍ଥିତ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସମନ୍ୱୟ ଯୋଗୁଁ ବନାୟକ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାଧପୁରସ୍ଥିତ ଅମର ଉଦ୍ୟାନ ମଣ୍ଡପରେ ପୁନର୍ବାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଶୁ ଥେରାପି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍ ଆୟାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ, ଚଳନ ଶକ୍ତି ବାଧିତ, ଅଟିଜିମ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ବାଧିତ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଥେରାପିକ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମୋଟ 771 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧୁମେହ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧୁମେହ। ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏହି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 70%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ମଧୁମେହ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କଟକ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆକାଶବାଣୀକୁ କହିଛନ୍ତି, वर्ल्ड डायबिटीज डे नवेम्बर 14 तारिख रे ହେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଡାଇବେଟିସ ସଚେତନତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ, ତ ଡାଇବେଟିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଯଦି ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ଠିକ ରଖିବା, ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା, 30 ମିନିଟ ଚାଲିବା, ଆଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆଲକୋହଲ ବା ନିକୋଟିନ ର ଶିକାର ହବା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ 7 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା, ଓଜନ କମେଇବା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ସୁଗର ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହେ। ଆଉ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀ ତାହା ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ ଓ ଡାଇବେଟିସ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ବିଶ୍ୱ ମଧୁମେହ ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ ରେଳମଣ୍ଡଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମଧୁମେହ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ, ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସୁସ୍ଥତା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧୀକ୍ଷକ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଜି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଥିବା ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚପଡ଼ାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ଏନ୍ଡିଏ।
नुआपड़ा विधानसभा उपनिर्वाचन में बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया विजयी। गोदावरीश मिश्र आदर्श विद्यालय योजन आगामी 4 वर्ष में राज्य में 2200 विद्यालय स्थापन करेंगे सरकार। खोर्धा जिला जटुणी जातीय फरेन्सिक विज्ञान विश्वविद्यालय निर्माण अग्रगतिर समीक्षा एवं जीवनर विभिन्न पर्यायर मधुमेहर वार्ता नहीं आज पालन करा जाउछि विश्व मधुमेह दिवस। आंचलिक संवाद आज एतिकी। नमस्कार।